ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ मैं तान दीवान तू है, मेरे स्वामी मेरे स्वामी। मैं तुझे आगे अरदास तुझे आगे अरदास अरदास। मैं होर थाओ नाही, जिस पै करूं बिनती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, तुझ ही पास, तुझ ही पास। जिन प्रेम कियो ते नहीं, प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो ते नहीं, प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो ते नहीं, प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो ते नहीं, प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो ते नहीं, प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो ते नहीं, प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो ते नहीं, प्रभ पायो। कहाँ पे हो जो दो लोचन मूंद के, कहाँ पे हो जो दो लोचन मूंद के। बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो। बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो। कहाँ गयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो। कहाँ गयो जो दो लोचन मूंद के, कहाँ गयो जो दो लोचन मूंद के। बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो। नहात फिरे हो लिए सात समुद्र, नहात फिरे हो लिए सात समुद्र। नहात फिरे हो लिए सात समुद्र। लोक गयो परलोक गवायो। लोक गयो परलोक गवायो। जिन प्रेम कियो ते
बास कियो दिखया न स्यों बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो। सच कहो सुने हो समय, सच कहो सुन ले हो समय, सच कहो सुन ले हो समय। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे, साच कहो सुन ले हो सबे। प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। बास कियो बिखया स्यों बैठ के, बास कियो बिखया स्यों बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो, प्रेम कियो, प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सतगुरु सच्चे पातशाह ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਚੂੜਾਮਣ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕੁਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, पाप ही प्रपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गर्क जाते सहत विधान की, देवी देव देहोरे संतोख सिंगा दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परमसूर मूर्त ना होती जौपै करना निधान की। जेकर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी संसार विच ना आउंदे, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਬਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤਾਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਾਨੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ
कवि जी कथन करते ने, शाय जाती एकता नेकता बुलाए जाती, शाय जाती एकता नेकता बुलाए जाती, होवती कुचीलता कदे बन मुराद की। होवती कुचीलता कदे बन मुराद की, आप ही पर पक जाते कर्म तसक जाते, आप ही पर पक जाते कर्म तसक जाते, आप ही पर पक जाते कर्म तसक जाते, नदरत जाते साहित विधान की, बारन दरत जाते साहित विधान की, साहित विधान की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त न होती जो पै करना निदान की, मूर्त न होती जो पै करना निदान की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त न होती जो पै करना निदान की, मूर्त न होती जो पै करना निदान की। देवी देव जोहरे संतोख सिंह दूर होते, देवी देव जोहरे संतोख सिंह दूर होते, प्रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, प्रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त न होती जो पै करना निदान की, मूर्त न होती जो पै करना निदान की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त न होती जो पै करना निदान की, मूर्त न होती जो पै करना निदान की, मूर्त न होती जो पै करना निदान की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होती जो पै करना निधान की। गुरु दी जे लोड़ होवे गुरु भी अजिहा होवे, जैसे दशमेश माता गुजरी दे लाल जी, बार परिवार चारे बच्चियां कुहाए देवे, देश कौम उत्तों कुर्बान बाल बाल जी। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੋਵੇ, ਤਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦੇਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਜੀ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਸਾਡੀ ਬਾਬਤ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਏ ਭਗਤ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਏ ਭਗਤ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਏ ਭਗਤ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਏ ਭਗਤ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ, ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬਹੰਦੇ, ਪਿਛਲ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਬਹੰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਏ ਭਗਤ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਏ ਭਗਤ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ।
ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਜਾਪ ਜਪੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਪਾਰੇ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਪਾਰੇ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੜੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ ਜੜੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਏ ਸੁਣੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਲੰਦੇ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰ ਕੇ ਕਾਵਾ ਸੀਠ ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦੇ ਡਾਇਦਾ ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਾ ਜਿਨਾ ਤੁਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ ਮਨ ਮੇਲੀ ਕਰ ਮੇਲ ਮਿਲੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾ ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰ ਪੁਰਬ
भगत गुरपुरब करंदे पाए भगत गुरपुरब करंदे पाए भगत गुरपुरब करंदे पाए भगत गुरपुरब करंदे। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੋ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਹਨ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾਏ ਪਿਆ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਹਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੈਰਾਗਮਈ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਤਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮੋੜ ਪਵੇਗਾ। ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਰਚ ਕੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਲਿਓ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਲਿਓ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਲਿਓ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ, ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਲਿਓ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਾਵ ਲਿਓ। ਪੁਰਬਿਤ ਪੁਰਬ ਕੀ ਅਸ ਪਿਆਨਾ, ਪਾਤ ਪਾਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਲਾਨਾ। ਪੁਰਬਿਤ ਪੁਰਬ ਕੀ ਅਸ ਪਿਆਨਾ, ਪਾਤ ਪਾਤ ਕੇ
तीरथ नाना तीरथ नाना कहीं प्रकाश हमारा भयो कहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर पावला पटना शहर बिखर पावला पुरपित पूर्व की अस में आना पात पात के तीरथ लाना जब ही जात करनी पे उन दान दिन कारत बते जब ही जात करनी पे उन दान दिन कारत बते कहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विजय पावल कहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विजय पावल पटना शहर विजय पावल मदर देश हमको ले आए पात पात दायन दुलराए मदर देश हमको ले आए पात पात दायन दुलराए किन्नी अनेक पात तन रक्षा किन्नी पात पात की शिक्षा किन्नी अनेक पात तन रक्षा किन्नी पात पात की शिक्षा कहीं प्रकाश हमारा भयो कहीं हमारा भयो पटना शहर विजय पावल पटना शहर विजय पावल प्रकाश हमारा भयो प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विजय पावल पटना शहर विजय पावल जब हम कर्म धर्म मोआए देवलोक तब पिता सिधाए जब हम कर्म धर्म मोआए देवलोक तब पिता सिधाए
प्रकाश हमारा भयो, हे प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे पावलो, पटना शहर बिखे पावलो, हे प्रकाश हमारा भयो, हे प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे पावलो, पटना शहर बिखे पावलो। यस पे आना, पात पात के तीरथ लाना, गुरबितपुर यस पे आना, पात पात के तीरथ लाना, तीरथ लाना। हे प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे पावलो, पटना शहर बिखे पावलो, पटना शहर बिखे पावलो। तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखै भव लियो। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੇ ਵਿਦਮ ਹੋਏ ਆਨੋ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ। ਪੰਡ ਰਾਜੇ ਜੋ ਕਮਾਵਾ ਤੈ ਹਮਾਦਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਠੰਡ ਭਿਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾਂ ਸਿਰ ਨਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚੁਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜਬ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਬ ਆਇਸ ਮੋਹ ਦਿਆ ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੂ ਮੈਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਚ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਓ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ। ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆਪ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੌਤਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚਈਆ दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मटैया, कि तो पानी महामान हो प्राण के बचैया। दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मटैया, कि तो पानी महामान हो प्राण के बचैया।
विद्या के विचार हो, विद्या के विचार हो, के अद्वैय अवतार हो, के सिद्धता की सूरत हो, के शुद्धता की शान हो। विद्या के विचार हो, के अद्वैय अवतार हो, के सिद्धता की सूरत हो, के शुद्धता की शान हो। प्राण के बचैया हो, प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, कितों मानी महामान हो। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, कितों मानी महामान हो। रोगन ते यार सोगन ते जल, जोगन ते बहु पात बचावे। रोगन ते यार सोगन ते जल, जोगन ते बहु पात बचावे। सत्तर अनेक चलावत काव, तौ तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर दे कर, पाप समूह न पेटन पावे। और की बात कहाँ कहतो सो, पेट ही के पट बीच बचावे। पेट ही के पट बीच बचावे। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, कितों मानी महामान हो। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, कितों मानी महामान हो। चौवन के जाल हो, के काल हो, के काल हो। चौवन के जाल हो, के काल हो, के काल हो, के सतरंग के सूल हो, के मित्रन के प्राण हो। के सतरंग के सूल हो, के मित्रन के प्राण हो। हक यार बाशद जे दुश्मन को नद, अगर दुश्मनी रावा सद तन को नद। जोवन के जाल हो, के काल हो, के काल हो, के सतरंग के सोल हो, के मित्रन के प्राण हो। के सतरंग के सोल हो, के मित्रन के प्राण हो। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, कितों मानी महामान हो। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, कितों मानी महामान हो। प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मटैया, कि दो मानी महामान हो। प्राण के बचैया, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मिटैया, कि दो मानी महामान हो। गुरु कलगीधर पातशाह बाल अवस्था ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ।
ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਭਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਰੁੱਠਤਾ ਆਵੇ, ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਜ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤੇ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕੈ, ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪੌਲ ਜੋ ਲੈ। 5 ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਦੇਵੈ, ਤਾ ਕੋ ਸਿਰ ਧਰ ਛਕ ਪੁਨ ਲੇਵੈ। ਪੁਨ ਮਿਲ ਪਾਂਚੋ ਰਹਿਤ ਜੋ ਭਾਖੈ, ਤਾ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਾਖੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈਣੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਸੁਸੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਸੁਸੋ ਚਿਤ ਲਾਏ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।